డోర్ రిసిప్ట్ సార్. Good morning. Next is cost component split. Cost component split or structure. Cost component split or structure. Cost component structure or split. So this is to see the standard cost in a report format. So we are getting the total cost, standard cost. It is going, we are going to get 432, right? 432 is going to be the standard cost. So I want to analyze how I am arriving, from where I am getting this cost for 432. Is this, because of raw material? Is this because of conversion cost? Or is this because of indirect overheads? I want to see in which format I want to see. Okay, that is called cost component structure. So it is mandatory. Without this we cannot estimate the standard cost. It is mandatory. Without this we cannot estimate the standard cost. So we discussed that 432, whatever we are arriving, that is going to update your material master. Okay, finished goods material master update అవుతుంది. So feature లో after 2 months, after 2 months or 3 months, after 2 months or 3 months, ఆ 432 ను someone is asking how did you arrive this 432? ఎలా వచ్చింది 432? Okay, so if you click on that price 432 మీద క్లిక్ చేస్తే you will see in this format. ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు ఇది మెటీరియల్ కాస్ట్, ఇది కన్వర్షన్ కాస్ట్, ఇది ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, it will display one report. So even after 2 months, 3 months, whenever you want to see the cost, it will display in this report. Okay, so cost component split to see the standard cost in a report format. Okay, whenever, not only at the time of running the standard cost estimate. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేసేటప్పుడు 432 వచ్చింది కదా, అప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు హౌ వీఆర్ అరైవింగ్ దిస్. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఈ ప్రైస్ ఉంటుంది 432. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సీ హౌ డిడ్ యూ అరైవ్ దిస్ కాస్ట్, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, యూ విల్ సీ ద ఫార్మాట్. ఓకే, అండ్ మనకి నెక్స్ట్ కోపా అని ఉంది, కోపా. సో కోపాలో కూడా ఈ 432 కోపాలకి కూడా ఫ్లో అవుతుంది. 432 కాస్ట్ కోపా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ analysis, profitability analysis, profitability analysis from different dimensions. So sales ఉంటుంది మనకి, కాస్ట్ ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. సేల్స్ you will get from SD, కాస్ట్ 432 is the cost and ప్రాఫిట్ వస్తుంది. బట్ 432 I want to see the structure. ఎలా, what are the components of 432? What is the material cost? What is the conversion cost? What is the indirect overheads? ఆ కాంపోనెంట్స్ చూడాలి 432 కోపాలో. So you can flow this cost component split to కోపా ఆల్సో. దీన్ని కోపాలో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో cost component split or structure. Here for example I want to see the cost. I will create one cost component structure and I will assign this to, ఎక్కడ అసైన్ చేయాలి? Variant. Okay, casting variant. We need to assign this in casting variant. So we need to create cost component split and assign it in casting variant.
సో ఒక కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సి అనే ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ REIL అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇన్ దిస్ హౌ ఐ విల్ డిఫైన్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ కాస్ట్, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఉంది కదా, రా మెటీరియల్ కాస్ట్, నాకు రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంది, కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఉంది, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. సో I want to see the cost 432 in this manner. For example, raw material cost ఉంది. Raw material లో I have pure raw material cost, packing material cost కూడా ఉంది. Packing material కూడా కన్జ్యూమ్ చేశాను, కొన్ని కన్జ్యూమబుల్స్ కన్జ్యూమ్ చేశాను. ఓకే, సో I want to see the structure in this format. Raw material cost, packing material. So this is based on requirement. We cannot say this is the format which we need to define. Okay, packing material, consumables. Okay, next labor cost. We have secondary cost elements, right? Labor cost, machine cost, okay, and cleaning cost and power cost. Okay, and next factory overheads, admin overheads. ఈ ఫార్మాట్లో రావాలి నాకు. సో 432 టోటల్ 432 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూమ్ దట్ 432 is the standard cost. What are the components of this 432? What is the raw material cost in this? What is the packing material cost in this? What is the consumable cost? Labor cost enta, machine cost enta, cleaning cost enta. So you will get the split. Okay, just for analysis. అర్థమైందా? సో this is how I am going to create it. This is my structure. Each one is called one component. So దీనికి ఒక 10 అనేది ఇస్తాం, 11, 12, 13, వాట్ ఎవర్ నెంబర్ యూ వాంట్ టు గివ్. 1, 2, 3, 4 అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఈచ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ కాంపోనెంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దిస్ RC ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్, కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈచ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ అంటాం. ఓకే, అగైన్ ఇన్ దిస్ whatever number you want to give you can give. Okay, number లేకపోతే for example RM, PM, CO like that also you can give. Okay, so for this you need to assign the GL accounts. Raw material cost, what are the raw material consumption GL account, assign raw material consumption GL account, packing material consumption GL accounts, consumables consumption GL accounts. ikkada secondary cost element, you need to assign secondary cost element, labor cost secondary cost element, machine cost secondary cost element, cleaning, power, and here 41 cost element category. Okay, you need to assign the cost elements for each cost component. లేకపోతే ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో you need to assign the cost elements here. Okay, so this is the cost component structure, and in addition to this I want to see the groups. For example, raw material cost. Okay, all these three are raw materials, right? Okay, in this all these three in one group, all this conversion cost in one group, and indirect overheads in one group. That is called cost component group. Okay, so cost component group. So first cost component structure. Cost component structure ante it's group of components, cost components,
group of cost components. Cost component means it's group of all cost elements. Okay, group of cost element, raw material, all raw material consumption GL accounts, raw material consumption, packing material consumption GL accounts, like that. And we can say cost component itself is the definition. I mean 432, in that what is the component? Okay, each component. So you can say group of similar cost elements again cost component group antundi. This is group of all cost components, group of all cost components mottham. Okay, so all cost components, but here this is group of similar cost components. Just raw material, all raw material, these three one group, okay, and these four one group, and these two one group. So నేను మొత్తం కాస్ట్ కాంపోనెంట్ వైజ్ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. I don't want to see what is the raw material cost, what is the packing material, what is the consumable, what is the cleaning, what is the labor. I don't want to see that. What is raw material cost, what is conversion cost, what is indirect overheads. Only three components I want to see. Even that also you can see if you create cost component groups. So what we'll do when we create cost component, we'll just assign the group. This is related to this is, so for example, I will create three groups. RM, material cost, example. Okay, example RM material cost, CC conversion cost, and IO indirect overheads. Okay, only three groups. So when I create cost components, I will assign here, which one I need to assign? RM. Next, A group assign cheyali, A group di RM. This also RM. This one CC, 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 and IO. This way I can assign. Okay, చూద్దాం సిస్టంలో చూద్దాం. సో అర్థమైందండి? Do you want me to repeat it? ఏదైనా రిపీట్ చేయాలండి? So here cost component structure is group of all cost components, and cost component means how do you want to see the structure, okay, each component. And next group is, don't confuse between group and structure. Group is this is optional. I don't want to see the group. నాకు గ్రూప్ అవసరం లేదనుకుంటే you can just create this and assign it. ఓకే, బట్ మీకు ఇక్కడ ఒక ఫంక్షనాలిటీ, గ్రూప్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, and this is mandatory for each company code. For each company code, one cost component split is mandatory for each company code. Not to plant, we cannot assign. We can assign even for plant also, but we should not assign. For each company code, one cost component structure is mandatory. For each company code, one cost component structure is mandatory.
అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో శాలరీ కాస్ట్ పడవచ్చు, ఇంకా దాన్ని ఆ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ అంతా పడుతుంది ఆ కాస్ట్ సెంటర్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్లో శాలరీస్ 1 lakh పడింది. ఓకే, అదర్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 20,000 పడింది. సో ఇలా మొత్తం అంతా అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ పోస్ట్ చేస్తాం, అడ్మిన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ అంతా. సో టోటల్ ఈజ్ 1,20,000. ఈ 1,20,000లో నుంచి హౌ మచ్ అమౌంట్ యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ప్రోడక్ట్, ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారంటే మనం వీ డోంట్ నో దిస్, అంటే మంత్ ఎండే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామంటే 10% ఆఫ్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ అని పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, 10% ఆఫ్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ అన్నాం పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్వర్షన్ కాస్ట్ 10 lakhs అనుకోండి, కన్వర్షన్ కాస్ట్ ఇది. ఓకే, ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? 1 lakh. 1 lakh విల్ గో టు ప్రోడక్ట్. వాట్ ఈస్ 20,000? ఇంకా 20,000 మిగులుతుంది కదా, ఆ 20,000 అండర్ అబ్జార్ప్షన్, అంతే, అట్లే ఉంటుంది కాస్ట్ సెంటర్లో. సో ఈ శాలరీస్ కూడా ఉంది, 1 lakhలో శాలరీ పార్ట్ కూడా ఉంది, శాలరీ పార్ట్ ఉంది, ఆఫీస్ మొత్తం అంతా ఉంది. బట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది ఇఫ్ యూ యూజ్ కాస్టింగ్ షీట్ మెథడ్, యూ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్, యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ కరెక్ట్ పిక్చర్, ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. బట్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్లో కంపల్సరీ కాస్టింగ్ షీట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్. మనం ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్కి ప్లానింగ్ చేయరు, డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్కే ప్లానింగ్ చేస్తారు. దే డూ ద ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్, అండ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్హెడ్స్ కూడా కావాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీల్ హ్యావ్ కాస్టింగ్ షీట్. ఓకే, ఆ 20,000 అండర్ ఆర్ రో అబ్జర్వేషన్ ఉంది కదా, అది అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రోడక్ట్ యూ కెన్ డూ అసెస్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మళ్ళీ ఆ బ్యాలెన్స్నే అసెస్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుందాం. నోట్ చేస్తున్నారు. So let us go into system. Before creating cost component structure, let us create cost elements. మన GL accounts create చేయలేదు, raw material consumption, packing material, consumables, okay, all this we still did not create it. ఈ మూడు క్రియేట్ చేద్దాం, then we'll create cost component structure. Create GL accounts, నోట్ చేసుకున్నారు, FS00.
pay then chart of accounts RECS. So admin expenses ఉన్నాయి ఇక్కడ, బట్ let us create in other expense. Other expense లో raw material consumption GL accounts create చేద్దాం. So head it should not be other expense, it should be manufacturing expenses. Okay, ఒక గ్రూప్ ఉండాలి separate గా. We did not create it, but let it be. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే ఒక గ్రూప్ ఉండాలి separate గా. మనం క్రియేట్ చేయలేదు, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద క్రియేట్ చేద్దాం. ఎంత రేంజ్ other expense 4 to all zeros. FS00 4 to all zeros. Okay. to all zero REIL just already create చేసాం. Already okay. So raw material consumption GL accounts already ఉన్నాయి. 4 to all zeros to 4 to all zeros 100 120 packing material create చేద్దాం. 2 GL accounts ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసామండి. ఓకే, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమబుల్స్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. 20 కన్జంప్షన్ ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ 30 వీటికన్నిటికీ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ ఉండాలి. ఆల్ దీస్ GL accounts will trigger automatically. Consumables if you don't have it, nothing will happen. You can post manually. Ante we should not allow the users to post manually. If the users allow post manually, it will not tie up with your బ్యాలెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, రా మెటీరియల్ ఇన్వెంటరీ FIలో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ రీకన్సైల్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యాక్టివేట్ దిస్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో లెట్ us క్రియేట్ దెమ్ యాజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. 1 ఉండాలి అన్నిటికీ, ఇన్వెంటరీ పోస్టింగ్స్కి, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్స్కి, COGM వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ పోస్ట్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ నిన్న కాస్టింగ్ షీట్ 41 కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీస్ 2 యూజ్ చేస్తాం కదా, వాటి డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేద్దాం. నిన్న యూజ్ చేసాం కదా 2 కాస్టింగ్ షీట్లు, 2 ఫ్యాక్టరీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్. దాని డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, చేంజ్ చేయలేదు. లెట్ us చేంజ్ దట్. కాస్టింగ్ షీట్లో 2 కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసాం. 941 000 941 001. ఓకే, వాటికి
ఇక్కడ మీరు ఓవర్ హెడ్ రేట్స్ అని ఉంది. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్. లెట్ మీ చేంజ్ దట్. 941000 ఉంది కదా, 941000 ఎక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు? ఏ టీ కోడ్లో చేంజ్ చేయొచ్చు? KA02. ఓకే, KA02 చేంజ్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఓవర్ హెడ్స్. నోట్ చేసుకుంటారా? తెలుసు. KA02 change the description for 41. మీకు ఉంటే మీ సిస్టంలో మీరు ఆల్రెడీ కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసి ఉంటే అవసరం లేదు. 41 category cost elements. Change the description for 41 category cost elements. KA02 941000 enter. Change the description. Overhead rates అని ఉండేది, నేను చేంజ్ చేశాను. ప్రొక్యూర్మెంట్ ఓవర్ హెడ్స్. మనం ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓవర్ హెడ్ రేట్స్ ఈ డిస్క్రిప్షనే వచ్చేసింది అక్కడ. ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అది వేరు, ఇది వేరు. అంటే ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ FI. అది దేనికి అంటే ఓవరాల్గా ఒకటే GL అకౌంట్ ఉంటుంది. అది దేనికి సంబంధించింది అనేది కాదు. సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? సాలరీస్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్ కాదు. అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు అంటే అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అలొకేట్ అవుతుంది. సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో అలొకేట్ అవుతుంది, ఒకటే కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో అలొకేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ని అలొకేట్ చేస్తున్నప్పుడు అసెస్మెంట్ యూజ్ చేసి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్కి అలొకేట్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒకటే కాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని అలొకేట్ అవుతుంది. అందుకని ఏం చేశాను, నేను స్ప్లిట్ చేశాను అడ్మిన్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. దీంట్లో శాలరీస్ పార్ట్ ఎంత, అదర్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ పార్ట్ ఎంత, అట్లా డివైడ్ చేసి దానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. శాలరీస్ అంతవరకే. జస్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్స్ టు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఐ వాంట్ టు సీ ద బ్రేకప్. ఒకటే కాస్ట్ ఎలిమెంట్లో లేకుండా ఒక బ్రేకప్, ఒక 3-4 సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రేకప్తో అలొకేట్ చేసుకుంటాం. అందుకు క్రియేట్ చేసాం అంతే సాలరీస్. మనం పోస్టింగ్స్ చేయడానికి ప్రైమరీ కాస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్. నోట్ చేసుకున్నారు. డిఫైన్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్. Controlling, product cost controlling. Product cost controlling. Basic settings for material costing.
basic settings for material cost. Define cost component structure. OKTZ. Important transition code. You need to remember OKTZ. సేమ్ ఇదే క్రియేట్ చేద్దాం. ఆర్సీ ఉంటే అది చేద్దాం. లేకపోతే న్యూ ఎంట్రీస్, ఆర్సీ యాక్టివేట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యాక్టివేట్ చేయాలి. we should not activate it now. Okay, name cost component split REIL. Okay, select RC, double click on cost components with attributes. Cost components with attributes. దీని కింద అవన్నీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి. కాస్ట్ కాంపోనెంట్స్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్, న్యూ ఎంట్రీస్, new entries. What is cost component structure? We created RC cost component, for example 10. So where you want to use 90, 91, 92, 93, that also you can use. Whatever you want you can use. Okay, 10 raw material cost, RM cost. So is raw material, is this variable cost or fixed cost? మీకు తెలుసు అండి వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్? చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ చేంజ్. వేరియబుల్ కాస్ట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రొడక్షన్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రొడక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ రూమ్లో సమ్ మెటీరియల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, యు ఆర్ పేయింగ్ సమ్ రెంట్ టు దిస్ రూమ్. ఆ రెంట్ కాస్ట్ మీరు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా రెంట్ కాస్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్, యూ నీడ్ టు పే దిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఓకే, సో రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రొడక్షన్. ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తే అంత రా మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ రోలప్. సెలెక్ట్ రోలప్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ తర్వాత చెప్తాను, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ రోలప్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ సో మనం కాస్టింగ్ షీట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్లస్ సేల్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, అంతే కదా. ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ 432 వచ్చింది, సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ 43, దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఓకే, సో ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. సో 475. For example, I want to add selling and overheads also, selling and distribution overheads. నేను with this price I am going to evaluate, but ఇది కూడా చూడాలి నేను, but it should not be included in standard price.
స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు I want to see this 43 also in the cost component split, but it should not be included. So ఈ కాంపోనెంట్ కి ఏం చేస్తామంటే విల్ సే దిస్ ఈజ్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద 432. ఓకే, యా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఒకటే వస్తుంది. సెలెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. దిస్ కాస్ట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, ఇది whatever that raw material cost is part of 432. If it is not part of 432, we need to activate sales and administrative cost. అది యాక్టివేట్ చేసామనుకోండి, then it will not be included in that cost. Okay, activate cost of goods manufactured. సో అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, this component will be included in COGM. If you activate this, this component will be included in COGM. In bracket standard cost. COGM means nothing but standard cost. If you activate this indicator, this component and raw material consumption component, okay, will be included in COGM in bracket standard cost. అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఇన్ బ్రాకెట్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ యాక్టివేట్ సేల్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్, it will not be included in COGM standard cost. It will not be included in standard cost. That is just for analysis purpose ante. We cannot include that in standard cost. Okay. Next, inventory valuation. We are going to evaluate this cost within inventory valuation. We are going to use this standard cost for inventory valuation. Okay, select fixed and variable cost. Commercial inventory, it's not relevant. I am not doing it for commercial inventory valuation. I am not doing it for transfer price. I am not doing it for tax inventory. మనకు మెటీరియల్ మాస్టర్లో అన్ని ప్రైస్లు వస్తాయి. మీరు మనకి మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను. ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ప్రైస్ ఉంటుంది, కమర్షియల్ ఇన్వెంటరీ ప్రైస్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైస్ ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది, ట్యాక్స్ ఇన్వెంటరీ ప్రైస్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఎక్కడ అప్డేట్ చేయాలి, ఏ ప్రైస్లో అప్డేట్ చేయాలంటే ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ మెయిన్ ప్రైస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ అప్డేట్ చేయాలి. అదర్స్ ఆర్ నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. ఓకే, commercial inventory not relevant, transfer price such as not relevant, tax inventory not relevant. Okay, next entry, okay, RC 11 packing material cost. This also variable in nature. Commercial inventory is not relevant, tax inventory is not relevant. So ఇక్కడ కాస్ట్ షేర్ లో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ ఆల్సో.
If it is fixed cost will take, variable cost will take. Okay, రెండు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. అవసరం ఏ కాస్ట్ తీసుకోవాలి ఈ రా మెటీరియల్ కాస్ట్లో, డూ యూ వాంట్ టు టేక్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ సెంటర్లో ఉందనుకోండి, ఒక కాస్ట్ సెంటర్లో, అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్లో యూ విల్ హ్యావ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఏ కాస్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంట్రీ. సో ఇలాగే మొత్తం జస్ట్ సేమ్ యాజ్ అబౌవ్ అని రాసుకున్నాం చాలు, మీకు సేమ్ అదే. ఇంకా 12 కన్జ్యూమబుల్స్, దిస్ ఆల్సో వేరియబుల్ కాస్ట్, COGM, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్, నాట్ రిలవెంట్. సేమ్ అని రాసుకోండి, ప్రతి ఒక్కటి రాసుకోవాల్సిన అవసరం. ఎంత 13 లేబర్ కాస్ట్. ఇది ఫర్ కన్వర్షన్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్, వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇది ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి. లేబర్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ 13 లేబర్ కాస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. ఈ కాస్ట్ సెంటర్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ వేరియబుల్, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ప్లిట్. Same as above. Machine cost same as above. Okay. Any doubt on it? You understand it, right? నేను టక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, అవసరం లేదు. నేను ప్రతి ఒక్కటి సేమ్ ఫీల్డ్స్ కదా, ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకు. It's over, save it. Save it. So we need to assign the cost elements. For each cost component we need to assign. Click on back. See, these are the cost components, RM, packing, consumables, whatever we have created. Okay. Select all. For each one we need to assign the cost element. ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది కాస్ట్? జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే కాస్ట్ రావాలి కదా. ఓకే, సెలెక్ట్ ఆల్. అసైన్మెంట్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇంటర్వల్. అసైన్మెంట్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇంటర్వల్.
new entries, cost component structure, RC, chart of accounts, RECA, from cost element, raw material cost. Okay. ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ టు కాస్ట్ ఎలిమెంట్ రెండు ఉన్నాయి కదా మనకి జిఎల్స్, రెండు కన్సిడర్ చేయాలి. ఫర్ విచ్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్, ఏదానికండి 10. ఓకే, ఈ 10 కాస్ట్ కాంపోనెంట్కి ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న ఈ రెండు కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఆర్సి, RECA, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 2 ఏం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ 20, సారీ 11 కదా ప్యాకింగ్ మెటీరియల్. RC, RECA ఏం క్రియేట్ చేసాం, కన్జ్యూమబుల్స్. 110 ఏంటి ఇది ఇంపోర్ట్, రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ డొమెస్టిక్, ఇంపోర్ట్. ఒకటే జిఎల్ ఉండదు మనకి. కన్జంప్షన్ అంటే ఈవెన్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఒకటే జిఎల్ ఉండదు, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ జిఎల్స్ రైట్. అందుకని మనకి ఫ్రమ్ టు ఉంది అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ టు. దిస్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్, ఇంపోర్ట్ మెటీరియల్ కన్జంప్షన్. ఓకే, మనకు రెండు జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, వీ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ బోత్. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్కి వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ 43 సారీ. సరే, ఇది 12, 13. So ఇది ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ టు కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఫ్రమ్ టు. అంతే. ఏంటండి, ఎనీ డౌట్ నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఏ డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, నేను రిపీట్ చేస్తాను. Procurement overheads 941. సో మనం కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గ్రూప్ అనేది చెప్పుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ దీస్ ఇన్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ దీస్ ఇన్ వన్ గ్రూప్, దీస్ టూ ఇన్ వన్ గ్రూప్. ఓన్లీ 3 గ్రూప్స్ కావాలనుకోండి, ఐ కెన్ క్రియేట్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ అసైన్ ఇట్ ఇన్ దిస్. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ కెన్ అసైన్ ఇట్ హియర్. కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గ్రూప్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే అసైన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, యూ కెన్ క్రియేట్ అండ్ అసైన్ ఇట్ హియర్. ఓకే. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ క్రియేట్ మూడు గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి, కాస్ట్ కాంపోనెంట్ గ్రూప్స్. న్యూ ఎంట్రీస్, మెటీరియల్ కాస్ట్, కన్వర్షన్ కాస్ట్, ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ 3 క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ అసైన్ చేసేటప్పుడు ఈచ్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్లు ఈచ్ వన్కి ఇక్కడ అసైన్ చేసేది ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో డూ వాంట్ మీ టు క్రియేట్ అండ్ అసైన్ ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్, ఇట్స్ నథింగ్. నెక్స్ట్ we have created structure assignment organization units. Assignment organization units, new entries, company code REIL, plant ప్లస్ అని పెడితే ఆల్ ప్లాంట్స్కి, ఈ కంపెనీ కోడ్లో ఉన్న ఆల్ ప్లాంట్స్కి. ఓకే. విచ్ కాస్టింగ్ వేరియంట్, ఐ స్టిల్ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ a కాస్టింగ్ వేరియంట్, బట్ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఫర్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు ఎనీ కాస్టింగ్ వేరియంట్. అండ్ 04/2018. This is valid from 1/4/2018. Cost component structure is RC, right? RC. Okay. Save it. ఇది ఆక్సిలరీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వెళ్ళి డిస్కస్. సారీ, వీ నీడ్ టు యాక్టివేట్ చేయాలి. ఓకే, గో బ్యాక్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్, యాక్టివేట్. ఫస్ట్లో ఎందుకు యాక్టివేట్ చేయలేదంటే, ఫస్ట్లో యాక్టివేట్ చేసినా మళ్ళీ చేంజెస్ చేశారనుకోండి ఇది వెళ్ళిపోతుంది, యాక్టివ్ ఇండికేటర్ వెళ్ళిపోతుంది. అగైన్ యూ నీడ్ టు యాక్టివేట్. So even in future also, if you do any changes, suppose I want to include one cost element, whatever changes that you do, automatically it will get deactivated. Again you need to activate it. Okay, you need to remember and activate it. If you don't activate, you cannot run standard cost estimate, it will throw an error. Okay. Activate, save it. Activate, save it. Activate cost component split in controlling area currency. Activate cost component split in controlling area currency. Again we need to activate this for controlling area currency. Controlling product cost planning. Activate cost component split in controlling area currency.
పాత్ నోట్ చేసుకున్నారు. New entries, company code REIL, casting type. What is our casting type? Casting type. ఏది యూజ్ చేసాం? డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ చూడండి. 01 స్టాండర్డ్ అని చెప్పాం కదా, వీ కెనాట్ క్రియేట్ న్యూ వన్. కాస్టింగ్ టైప్ 01, వీఆర్ యూజింగ్ 01. ఓకే, కాస్టింగ్ టైప్ ఈస్ 01. 01లో ఏముందంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ లీగల్ వాల్యుయేషన్ అనేది ఉంది. ఓకే, వాల్యుయేషన్ వేరియంట్. వాట్ ఈస్ అవర్ వాల్యుయేషన్ వేరియంట్? వాల్యుయేషన్ వేరియంట్ ఏంటి? సీక్వెన్స్, మెటీరియల్ ప్రైస్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? సో అది విచ్ వీ హ్యావ్ సెలెక్ట్, వీ క్రియేటెడ్ REV. ఓకే, ఆ రెండింటికి అసైన్ చేయాలి ఇక్కడ. గివ్ ఇట్ అండ్ సేవ్. Okay. Next, we need to create casting variant. Define casting variant. OKKN. You need to remember this transaction code. OKKN. Define casting variant. OKKN. కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ప్లిట్ వచ్చేసి OKTJ, దిస్ ఈజ్ OKKN. పాత్ okay. New entries, RECV casting variant, REIL. Okay. Casting type. What is our standard casting type? 01. Casting type is 01.
valuation variant or RAV. Okay, date control, RADC, quantity structure control, REQS. Whatever we have created, we are just assigning it. Okay. So not required. This is all not required. Update. Update. Click on update. Saving allowed. Save error log. Saving allowed. అంటే after running standard cost estimate I want to save it అంతే. ఓకే, సేవ్ చేసి it will get save. ఎర్రర్ లా కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, అసైన్మెంట్స్, nothing, miscellaneous, nothing, no need to do anything, just save it. మనం ఆల్రెడీ వాల్యుయేషన్ వేరియంట్కి అసైన్ చేసాం కదా కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ షుడ్ కమ్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ ఇందాక అసైన్ చేసాం కదా, కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసాం, వాల్యుయేషన్ వేరియంట్కి కాస్టింగ్ టైప్కి అలా అసైన్ చేసాం. ఇట్ షుడ్ బి హియర్. ఆర్సీ. ఓకే, RE10కి వచ్చింది, RE20కి వచ్చింది, సేమ్ ఆర్సీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్. REIL కంపెనీ కోడ్కి ఆల్రెడీ ఉంది అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అసైన్మెంట్స్లో కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా అని చూస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ కాస్టింగ్ వేరియంట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మండే. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ప్లానింగ్. ఇది అయిపోయిందండి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ప్లానింగ్ అయిపోయింది, కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, అండ్ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్. సో మొత్తం ఒకసారి చూసుకోండి. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్ ఇంకా కొంచెం దీనికంటే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఏంటంటే వేరియన్స్, వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్, ఇలాంటివన్నీ. సో దోస్ ఆర్ బిట్ డిఫికల్ట్ టర్మ్స్. ఓకే, సో మీదంతా మీకు ఇది ఐడియా వస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్. సో ఒకసారి మొత్తం అంతా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తానంటే నేను ఒకటి ఆక్సిలరీ కాస్ట్ కాంపోనెంట్ స్ప్లిట్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, అది చెప్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి అంతా ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను, ఇందాక డిస్కస్ చేసిందంతా ఒకసారి చెప్తాను. దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ విల్ స్టార్ట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్. ఓకే, సో మండే అది ఇప్పుడు విత్ క్వాంటిటీ స్ట్రక్చర్ అంటే రా మెటీరియల్స్ క్వాంటిటీ యూజ్ చేసి, అండ్ రా మెటీరియల్ క్వాంటిటీ యూజ్ చేస్తాం, లేబర్ క్వాంటిటీ అవర్స్ యూజ్ చేస్తాం, మిషన్ అవర్స్ యూజ్ చేస్తాం, పవర్ యూనిట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్లా క్వాంటిటీ యూజ్ చేసి కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. కొన్నిట్లో ఏంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద ఎస్టిమేట్ విత్ క్వాంటిటీ, జస్ట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత, కాస్ట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్. అది వితౌట్ క్వాంటిటీ స్ట్రక్చర్. వీ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్లో యూజ్ చేస్తారు. సో వీ డోంట్, అంటే రా మెటీరియల్స్కి యూజ్ చేస్తారు, వీ డోంట్ యూజ్ దిస్.
యూజ్ చేయండి, ఎక్కడ యూజ్ చేయండి.